Uh, I am older than Usha, so I just call her Usha. But she's auntie to all of you. It is with love that I'm just calling her Usha, with fullest respect and fullest acknowledgement of her experience, her wisdom, her knowledge, and so on. But still, out of love, being senior by age, I'm just calling her Usha. But to all of you, she's Usha auntie. So, good evening, Usha, and good evening to all of you. It is so heartening for me to see so many people today. Now there are also a few new people whom I don't know. Maybe they are already known to Yogakshema, but I don't know them. They are known to Sudha Ashok, perhaps. But I am so happy to see so many people who are newly joined this program, and that is just the proof that so many people are benefiting, that so many people are learning, and it is useful for them every day, day by day, to make their lives better, to improve their lives, to evolve, as we say in Yogakshema, and also help others who are around them to see, okay, you see, let us say now Geeta Sheshadri, then you say, okay, Geeta, over the last 2 months, I'm seeing so much change in her. Then what is the change? Then they ask Geeta now, what is the change? She say, I am attending the Yogakshema programs every Tuesday, and Dr. Usha is talking to us, and we get to interact. And because of this, we learn so much more. And that also, it is not only the question that somebody puts, that same question is relevant to each and every member who is listening, and to others also. So we learn from the answers that one person puts. So that is also a benefit. But as Usha auntie was saying, for the sake of confidentiality and for the sake that we want to put it on YouTube or so on with the recording, it is better that we don't reveal names, but we just discuss. There are some questions which doesn't matter, that don't need confidentiality, but it is left to the person who feels, okay, I can tell my name, then say your name and say the questions, or just tell your questions, whatever it is, for the rest of the program. What Usha auntie was telling in the beginning was that for this new program, what we thought was that we have small doses, high frequency. Like not one workshop, we conduct once, and then the next workshop after 6 months. Then the memory of those lessons slowly it become faded away. But if you are meeting week after week, what we taught or what we talked about last week, again, we are thinking about it. We are adding some little bit extra. So step by step, like we teach a child to walk, or just we go up the stairs to reach higher elevation, walk up the temple, things like that. So we have small steps, one step at a time, but it is repeated weekly, frequently, so that it gets imprinted in our mind. What we say, the neurosculpting can happen. The neuroplasticity will happen, and slowly we will transform ourselves, as I said, to become better people ourselves, to have more peace of mind, to enjoy joy, to be happy. And just the very change in ourselves will bring change in those around us also. And in that way, I am looking at it like a movement, especially the ladies who are joining in this group. I feel each one is within the family. Immediately, you will impact on the family, on the children. And in that way, we keep on spreading the message of Yogakshema and making the world a better place, and making our lives a better life, and evolving together. I am fascinated by the word Ubuntu. Ubuntu means we are all one. And each one of us is what we are because of all those who are around us and with us, and all those who are
part of our lives. And that was the concept that we thought, so that we have small doses, high frequency. Every week we meet, we discuss, we are discussing anxiety now. Maybe we discuss some other topic, because the topics and the program will also evolve according to our needs and according to your inputs. Each and every one of you is as much a part of the program as Yogakshema itself is. And with this, I think we ask Usha Aunty to start her sharing of the ideas, values, and after some time we'll be answering the questions. Yeah. Thank you. Thank you, Lalita. So, small doses, high frequency. Just a suggestion for Rakal to think about. Rakal, neenu Lali aunty hatra amele matadi, maybe program ge support group meeting athwa care group meeting badlu small doses, high frequency program format adanne yenadru change madkobodu kuda. That is also very catchy. Just a thought. Anyway, elrigu namaskara. Personally, I cannot tell you how benefited I am because of this topic. Yake ee topic neevugalu choose madiddu ee topic anna. I think 2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆತಂಕ ಯಾರಿಗಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಪದ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅದೇನ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ನನಗೂನು ಒಂದ್ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಲಲಿ ಆಂಟಿ ಯುಬುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ I am because of you are ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲಿಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಆಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ ಹೇಳಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರನೂ ಆತಂಕ, ಹೋದ್ ವಾರ ಮಾತಾಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವಾರನೂ ಆತಂಕನಾ? ಎಸ್, ಈ ವಾರನೂ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರನೂ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ವಾರನೂ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ. 2 ರೀಸನ್ಗಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಈ ಆತಂಕನ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. There is a reason. ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎ ರೀಸನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಹಂಗೇನ್ ತಕ್ಷಣ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮೀರಿ ನಾವು ಮುಂಚಿನದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮೀರಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂಚಿನದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗೋದು. ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ, ಕಾಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆ
ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬರೀ ಸಂಬಂಧ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತಸದಿಂದ ಇರೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಜೀವನನ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸೋದು. ಜೀವನ ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಜೀವನ ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನನ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಬಂದಾಗ. ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆತಂಕ ಬರ್ದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಗುವಂತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಆತಂಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನೋಡೋದು. ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಜೀವನನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫ್ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಪದ ಬೇಕು ರಾಖ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನನ್ ನೆನಪಾದಾಗ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಮೇಡಮ್, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಆಯ್ತು. ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಆತಂಕ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇರತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾವಾಗ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಆಗ ಅದನ್ನ ಆ ಉತ್ತರನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕುಗ್ಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆತಂಕದಿಂದ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಡೌನ್. ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಹಿಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂನು ಇದೇನ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಂಗ ಆತಂಕದಿಂದ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಆತಂಕನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೇನು ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಬಿಳಿ ಕೂದ್ಲಾಗೋದ್ ಕಾಯಿಲೆನಾ? ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋದು ಅದ್ ಕಾಯಿಲೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇರೋದು ಕಾಯಿಲೆನಾ? ಅಲ್ಲ.
ಒಂದಷ್ಟ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಯಿಲೆನಾ? ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಣಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೇಳಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲುಗಳ ಆಗ್ಲಿ, ಏನು ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಆತಂಕ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ಇರೋ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಯಾತಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ 2 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು, 1 ವರ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ, ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂನು ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ಆ ಮಗು ಇದು ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನಾನೂನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರವರೆಗೂ ಆ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ವಯಸ್ಸು, ಅದೆಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗನಿಂದಾನೇ ಆತಂಕವು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅಮ್ಮನ ವಾಸನೆ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತಾಯಿದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಆ ಅಮ್ಮನ ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಇನ್ಯಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆತಂಕ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಗರ್, ಅದ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ 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 ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆಮ್ಮರವಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆತಂಕ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದಾನ ಆಗೋದು? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ರಿಗರ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ಪದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಗರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಆತಂಕ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಜವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಏನದು? all thoughts are real, but not all thoughts are true. ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ರಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಲೋಚನೆನ. ಈ ಆಲೋಚನೆಗೆ, ಈ ಆತಂಕದ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯನಾ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನಲ್ಲಿಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ರಿಗರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬಹುದು, ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಆತಂಕ ಆಗೋದಂತೂ ನಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆದುಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಈ ಆತಂಕ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, there is a close connection between our body, our mind and our actions and our behavior. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೂನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕ ಆದಾಗ ಬರೀ ದೇಹದ ಮೇಲಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೋತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು, ಆಚೆ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ಬಹುದು, ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು, ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ಆತಂಕ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಆಳ್ವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಬಂದಿರೋದು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಜಿಂಕೆನ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಜಿಂಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಆ ಒಂದು ಅಪಾಯನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋ ಅಪಾಯನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಅದು ಓಡುತ್ತೋ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಅಂತ? ಅದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವಲ್ಗೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಓಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ತಲೆನೋವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಸ್ವೆಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಗಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇವ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಂಜರ್. ಇದು ಒಂದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಆ ಜಿಂಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆತರ ಅಪಾಯ ಬರೋದು, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಜಿಂಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹರ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಜೀವ ಉಳ್ಕೊಂತೋ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್, ACUTE, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ.
ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಲಲಿ ಆಂಟಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಅದು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನಲ್ಲೂ ಆಗೋದು. ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ನಾವು ಉತ್ತಮ ರಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, chronic stress results in anxiety. That is one of the reasons. ಆಗ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೇನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುಗೂ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಆಗೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಆ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್, ಇನ್ನೇಟ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆಗೋ ಅಂತದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನೇ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವ್ದೇ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದು. So even there for the baby it is protective in a sense. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಮಗುಗೆ we have to make sure ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು. I want you to think about it. So ಈ chronic anxiety, when we don't know how to deal with that, that turns into anxiety. ಎಲ್ಲರಿಗೂ anxiety ಇದೆ. In some people, when they don't know how to handle anxiety, when they don't know how to deal with anxiety, in a small percentage of people, that also turns into depression. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದೋದು ನಿಜ, ಓದುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. But when we take an integrated approach, when we take a holistic approach, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೂರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು when we start working without our knowledge, we will start working for other things too. So now without our knowledge ಬೇಡ, with our knowledge, with full awareness, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು when we start working on that, then it becomes empowering. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ರಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಲಲಿ ಆಂಟಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ we can start off. Yeah. So one has written, I'm feeling lonely, how to be happy in solitude. And I have one more of my own to just add. You talked about anxiety goes into depression ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇರತ್ತೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ತರ ನೋಡೋಣ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಏನು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆ ತರ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಖುಷಿ ಇರ್ಬಹುದು, ಇದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಇದ್ದಾದ್ಮೇಲೂ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಒಂದು ಸಲಿ ಕನಸು ಕಂಡಂಗೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇರತ್ತೆ, ಯಾರ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಯಾರ್ಗೆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಕೆಲವು ಸಲಿ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೂನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ಬೇಕು, ಇರಬಹುದು, ಇರಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಮಗದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವೆನ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ತರ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ವೈಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಏನು ವೈಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದ್ದು ಏನೇ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿನ ಅದೇನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿನ ಅದೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಿನ ಅದೇ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಓ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ನಾವ್ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಕಾರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆಟೋಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಣ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ನೋಟಿಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಓ ಇದು ನಂಗಿದ್ಯಾ, ಇದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದಾಗೋ ಅಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಮೀರಿ, ವೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ಕಾಲೀಗ್ಸ್, ವಿತ್ ನೇಬರ್ಸ್, ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಇರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಹೆಂಗೆ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, we need to understand the difference between loneliness and aloneness. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇನೆ ನೋಡಿ. You can be amongst many people,
but yet you can feel lonely. ಆಗ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲಿ ಏನು ಜಲಸಿ, ಏನು ಕೆಲವು ಸಲಿ ಜಲಸಿಗೆ ವರ್ಡು ಕನ್ನಡದ್ದು ಜಲಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜಲ? ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಅಸೂಯೆ. ಅಸೂಯೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದಾರಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಸೂಯೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. that is loneliness. Whereas aloneness is ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಇರ್ಲಿ, you can be amongst crowd, but you can still be by yourself, but yet be calm, but yet be peaceful, and yet be happier. We have to dig deep. Illi idyake small doses and high frequency nan tumba ishta agodu andre elladakku takshna ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. we need to reflect on these things. ಅದೇ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಪರಿಸರನೇ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ready-made solution, but for you to reflect. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಂಗಿರತ್ತೆ, ಇನ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಹಂಗಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಮನಸ್. ಇವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾವ್ ಒಬ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಇದ್ ನಂದು ಬೇರೆದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣವೇ ಇದು. ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಮನಸ್, ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬುದ್ಧಿನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, go back and think now the difference between loneliness and aloneness. Then all of us would want to experience aloneness, and you may convert your loneliness to aloneness. Adu that is I feel it is the first step. Ellargu ansod hange lonely ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು, I want to understand aloneness ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸ್ Usha, there are 2 questions which came to me earlier itself. So I think we can look at those questions, and then perhaps because it is in English, Rakal can translate it into Kannada also for the benefit of others. This question says, we are now aware that every person experiences anxiety.
then when is it that we should seek help? Is anxiety, in anxiety, is there need for help? And then if there is need for help, to seek help, when do we know that this is the time to seek help? Then how do we identify the degree of anxiety and that we have needs attention? That is the question. How to identify the degree of need of the anxiety and attention that has to be given to that anxiety. So that is the question. Rakal, if you can say it in Kannada also for the benefit of others. Sure, I missed, I need to hear out the first one again, but I think second one was Atanka. No, it's the same question. I mean, by the same person, okay? Second question will come after this. Okay. So he says, when is it that we should seek help because of anxiety? Sure. ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಆತಂಕ ಅನ್ನೋದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇದರ್ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮುಂಚಿನ ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಗಳ್ಗೆನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಶೇರ್. ಕೆಲವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. One of the major symptoms of anxiety that will mimic heart attack, ಏನು ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವೆಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ರಶ್ ಟು ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಈ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತರ 1000 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್. ಐ ಕುಡ್ ಬಿ ದಟ್ 1 in 1000 or you could be that 1 in 1000. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ then we need to go and get checked up. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾವ ತರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ ತರದ್ ಸಂಬಂಧ ಇರತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಇನ್ನು 1999 ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್
we cannot take any chances, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, because it is connected with very similar to cardiac symptoms. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ. ಬೇರೆ most of the times ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. For that ಏನೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು I want to listen to each one of you. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ತರದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೂನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಇನ್ನೂನು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, then we will understand. Before I go into classification, I want to hear you out. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂನು ನಿಮ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಆತರ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ, ನಾನು ಪುಷ್ಪ ಮಾಡೋದು. ಪುಷ್ಪ ಎಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ಗೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಟೈಮ್, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1 year ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಈ ಇತ್ಲಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಪೇನ್ ಆಯ್ತು. ಅದು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ತಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ, ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಬಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಬಾ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಇದು ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ECG ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ TMT ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಬಂತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇನ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹೋಯ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ, ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. Very good question. Thanks for sharing, Pushpa. It truly helps all of us. Adurನಲ್ಲಿ the type of anxiety we talk about, ಅದು panic attacks ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆದಾಗ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಗೆ we will try many things, ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೂ ಈ ತರನ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್. ನಾವ್ ಅದರಿಂದ ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾರಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಯರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್. ಫಿಯರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಒಂದು ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಏನದು ಬಾದಾಮಿ ಶೇಪಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನು then it activates what we call as fear networks ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, fear circuits. fear circuit gets activated. ಅವಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, when one is going through that panic attack, ಕೆಲವು ಸಲಿ the first thing is to try and see ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, starting with calming ourselves, telling certain affirmations, focusing on breathing. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಒಬ್ರಿಗೇನೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ or anybody that one can trust, somebody who can help. ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ sometimes during panic attacks it is much easier to work on the person. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ನಮ್ಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓ ನಂಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗೇನ್ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್
ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲೇ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. then it is much easier to know it is anxiety ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಏಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ then we know this is anxiety ಅಂತ. ಅವಾಗ then we need to work on that. And I think that fear was the main reason for that. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಸಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಫಿಯರ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಲೆಡ್ ಟು anxiety. Was fear the reason which led to anxiety? Yes. Yes. ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ವೀಸಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆತರ ನೋಡಿದಾಗ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಿಯರ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಈ ತರದ್ದು ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಕನೇ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸಲಿ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವ್ ಒಬ್ರೇ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾರು ನಾವೊಬ್ರೇ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸನ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಅದ್ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್. ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋಣ. Thank you, Dr. Usha. ಬೇರೆ questions ಇದೆ chat. Wait. This is a question which is waiting from yesterday, Rakha. Let me just say it. Okay. The question is that once we identify our anxiety, what can we do to help ourselves? What are the things that we should do to help ourselves? That is the question. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದೇ ಆಗೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀಜನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು. ಅದ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಏನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಈ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಮಿಗ್ಡೇಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ we have to work on it on a long term basis. ಒಂದು ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ on a daily basis, on a regular basis, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಗರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ, it is only through understanding and bringing awareness and ಬಿಯಾಂಡ್ ಡೌಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇನು ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಗೇನ್ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್, ನಂಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಗೇನೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ನಮ್ಗೇನೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಎದುರುತ್ತರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಂಶಯಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಟೂಲ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಎರಡು ಇಲ್ಲ 3 ಟೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ 3 ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್, ಈ 3ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲಿ ಈ ಅಮಿಗ್ಡೇಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, to really calm us down, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ವೇ. ವಾಟ್ ಡು ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆದುಳು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್. ಅದನ್ನಲ್ಲೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಕಾಮಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅಂಥದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ 10 ನಿಮಿಷ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾನ್ ಈ ತರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೇಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆ ತನಕ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್, mindfulness tools. I think Rakal or Vasant had shared that last time. We can keep sharing. ಒಂದು ಸಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಲ್ಲ, but if you can share, Rakal, along with the introduction and conclusion of the technique that we use to bring more and more calmness within us. ಯಾವುದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆನೇನೆ ನಮ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when we do this on a regular basis, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಆತಂಕ, ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಂಡ, ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆತಂಕ ಆದಾಗ ಆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಭಗ್ಗಂತ ಹತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕಾಣತ್ತೆ ದಟ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಆವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಏನಾದ್ರು ಆತಂಕ ಇರಬಹುದು, ಭಯ ಇರಬಹುದು, ಆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಭಗ್ಗಂತ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವಿದು ಸರ್ಟನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೆಂಡದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾ ಬರತ್ತೆ. ಭಗ್ಗಂತಂದ್ರೂ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬರೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಿಡಿ ತರ ಬರತ್ತೆ. I think it's a great, very good analogy for us to understand ಹೆಂಗೆ ಈ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜಪ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್
ಮುಂಚೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಡ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಲು ಕೆಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೆಂಡವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲಾಗಿರತ್ತೆ. This is how that calming effect of meditation or mindfulness techniques or japa ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ 3 things ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಮಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ I cannot show importance to this third technique, which is developing an attitude of gratitude. A ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ 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 ಬರೀ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ. This is the easiest and happier way, because especially the ಮೂರನೇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬರೀ ನಮ್ಗೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಈ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನಫ್. And when we go to specific anxiety, ಒಂದೊಂದು ಏನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yeah, thank you so much, Usha. Now over to Rakhal. I am done with the questions. You please, Rakhal, you take over the other questions in the chat box. Sure, I'll read it out. Can meditation and yoga be considered as methods to handle stress and anxiety? ಖಂಡಿತ. One short answer, absolutely. But with full awareness. ನಾವು ನಾವೇನೆ ಒಂದು ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ದಿನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನ ಆಗ್ಲೂ ಆತಂಕನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಏನದು? FIR. ಈ 3 ಲೆಟರ್ನ, it's an acronym. It represents F stands for frequency, I stands for intensity, R stands for recovery time. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೋಗನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಯೋಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಫುಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆತಂಕ ಆರ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್. ನಂಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ ವಾಪಸ್ ಬೇಗ ಬರಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ 3 ನಾವು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯೋಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಖಂಡಿತ, ಫಾರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೋಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವೇನೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ತಾಳೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Thanks for that question again. What are the signs of depression anta ide? What are the signs of depression? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ.
ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂನು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಿರತ್ತೆ, ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. Either you can raise your hand or you can send it in chat box. Answers ಅನ್ನ ರಾಕಾಲ್ ಓದ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ನೀವೇನೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You can just throw these words, unmute ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Feeling sad in spite of having everything. ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. Lack of Feeling low. interest in day-to-day activities at Yes. times. Correct. ಯಾರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೋ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಎಸ್, Not wanting to talk or interact with anyone, not wanting to go and meet people. When people Yeah. come to the house also, we want to go to the bedroom and close the door. true. Fixed behavior. Hmm? Fixed behavior. Fixed behavior. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? Not change. Not able to change for ಹಾ, the rest of life, using rest of just in life. ಯಾ. ನಾನು ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆದಂಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏಪಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡೋಣ. ಏಪಥಿ. ಹ್ಮ್ 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 ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೂಯಿಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂನು. ಆಮೇಲೆ ಹಶ್ವಾಗದೆ ಇರೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಹಶ್ವಾಗೋದು, ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಫ್. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Lack of physical activity. Yes, and that, yeah, one of the symptoms. ಯಾವುದು ಕೆಲವುದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಕೆಲವುದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಕೆಲವುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಯಾವ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗಾಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬಹುದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದಿರುವುದು ಆತಂಕವೇ? ಸಾವು 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ದಿನ ಕಾಯುವುದು ಆತಂಕವೇ? ಆತಂಕದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇದು ಎರಡನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆತಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ಒಂದ್ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ನಿಜ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ, ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ ಥರಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ ಥರಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಾಗ ನನಗ್ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ಸಹಜ. ಬಟ್ ನಾವು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರಾನೇ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟು not just adjust but to accept people the way they are is very important. Not knowing to accept people the way they are anta helona more than anxiety. First question ge. Second question ge, that is more of depressive symptom than anxiety. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. Is wanting to hurt or offending persons belongings depression? ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Question is not very clear, but is wanting to hurt or offending a person's belongings depression? ಏನೋ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ. Yeah, can you repeat please? Is wanting to hurt or offending person's belongings a sign of depression? I think that's what they mean. Wanting to hurt somebody else's belongs, that adu depression anta helak agalla. It is not because of depression. Not knowing how to deal with few other negative emotions and feelings. It could be jealousy. First barodu ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಅದು jealousy ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದರ್ ಎಟ್ ದ ಥಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದನ್ನು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆಲಸಿ ದೆನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೆಲಸಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನ್ ನಂಗೆ ಜೆಲಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಬರುದೂನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂನು ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದಿದ್ರೂನು ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದ, ಇದು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಸೂಯೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೆನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜಲಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೈಕಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಸುಧಾ ಅಮ್ಮ, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಅಮ್ಮ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸರನ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಮ್ಮ? ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಬರ್ದ ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ರಿಂದ
it is not right to ask. I should not and I cannot diagnose depression, and I'm not qualified to do that. It has to be diagnosed by an MD, by a doctor. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಲ್ಲೆ ಹೊರತು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಆ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದು, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, there are many different definitions of depression. This is one of them anta. But idella agodu ಅಸೂಯೆಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರದನ್ನ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ನನ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗೋದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೀರಿ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಗೈನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಾವು ಮಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಸೂಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಸೂಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸುಧಾ. ಆಗ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಗತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕವರಾದಾಗ ಒಂಥರ ಆಗತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಯಿಸದೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ನೋವು ನೀಡುವ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. wherein the different types of negative feelings gets expressed in different ways. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀಮಿಂಗ್ ಭಾವನೆ. It feels as though it helps. It feels as though ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ನನಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೋ, ಬರೀ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ ಮಾಡ್ದಾಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರ್ಗ್ ಹಿಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ರಗಳಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ more loving person, more understanding, more compassionate. ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಟು ಲವ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಬ್ರದರ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ವೈಫ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಂತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ. ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ opportunity to evolve. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂಥವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅವಾಗ ನಾವು ವಿಕಸನ ಹೊಂದೋದು. And we have great opportunity for that. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ಯಾರಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನ್ಗೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ,
I want to be more understanding and more loving. ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ, then you'll be on that path to evolve. Beautiful questions again. It takes a lot of courage to be asking these questions for anybody, either for ourselves or for somebody else. And I'm very grateful for these things. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ತುಂಬಾ 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 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ because of ಲಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತಾ 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 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. I think with that, can we close? 5:30 bantu, unless Lalita wants to continue. You have to make that call, Lalita. Yeah. Thank you, Usha. And thank you, Rakal. More especially, thank you, Rakal, for putting up the links for the YouTube. So that will be really beneficial. So all those with questions in their mind, going to the YouTube and watching the videos, they will really be benefiting and getting more information, what they feel that we could have asked, or we could have heard, or we could have listened during today's session. So in the meantime, till we meet the next week, there is still that opportunity for all of you to go to the YouTube and through the links, learn a little more where you may find the answers to your questions that is there in your mind. And thank each and every one of you who are attending. And I am really impressed by the number of people who are joining. And I request, there are new people also today whom I don't know. As I said initially, they could be known to Yogakshema, Sudha and Usha Aunty and so on. But I really thank all of you. And the more I listen to each and every session, this is the third session, the more and more convinced I'm getting that it is a very good format. It's a very learning format, and it is something that everybody can benefit in a very nice way, which they can practice and grow day by day, hour by hour, week by week, that we can grow what we call in Yogakshema as evolving. And thank you very much. One more thing, or maybe two things. One thing I want to share, that we started initially with the Shukma Vyayama, and we wanted to introduce that in a formal way at the Ashraya Foundation. We are still working on that. The date is not yet fixed. But in the meantime, Gayatri, who has newly joined this group, she has agreed to give a music performance on the 22nd at Ashraya, which we are very, very happy, because that is what they need, and that is what also Gayatri needs to give a performance, and they need to listen to a performance. So we've talked to Rani Madam, who is in charge of Ashraya Ashram. So that is good news for all of you. And the inauguration for the Sukshma Vyayama will happen. We'll tell you as we fix the date and time. So thank you, everyone. And one final thing I want to tell you. As you can see, I'm a senior person. Some days I feel good. I feel happy. Other days I don't. Then I used to think, what is it? What is, or how is today different from yesterday or the day before? Then I realized somebody said something nice. They just said, your saree is nice. That single remark makes me happy for so many hours. So being kind, loving, or compassionate to someone doesn't mean big acts, just one small word that can make a difference to them for a long time. And they will remember that also. So with that, I think we will say goodbye for today, and we will meet next week. Thank you, everyone. Please tell your other friends. We can see that there is such a positive response and so much benefit each one is gaining for himself, and in the process of gaining some
information and knowledge for himself, we are also giving that same information and knowledge to others for their benefit and for their practice. Thank you, everyone. There have been some people like Sheila and Kanti who have been able to talk to their friends and introduce them. So in the same way, we want this group to grow so that more and more people will benefit every day in every way that they want. Thank you so much. Good evening. Thank you, Rakal. Thank you, Usha. And thank each and every one of you once again. Goodbye. Thank you, Auntie. You, Auntie. And yeah, of course,